ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादक श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौ स्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविन्द देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இன்று ஒரு சுப தினம். இன்று நித்யானந்த திரையோதசி. அதனால நித்யானந்தருக்கான சில பிரார்த்தனைகளை செஞ்சுட்டு வகுப்பு ஆரம்பிக்கலாம். संकर्षणो कारणतोय साई गर्भोदक साई च पयोब्धि साई शेषस्य यस्यांश कलाः नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। संकर्षणो कारणतोय साई गर्भोदक साई च पयोब्धि साई शेषस्य यस्यांश कलाः नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ सङ्गीतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ सङ्गीतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। நித்யானந்தரின் 12 திருநாமங்கள். नित्यानंदो अवतुरेन्दुर वसुधा प्राण वल्लभ जानवी जीवितपति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सच्चिनंदन पूर्वज भावोन्माटो जगत त्रेता रक्त गौर कलेवर श्री नित्यानंद चंद्रस्य नाम द्वादशकं शुभम यायितं प्रत्यहं प्रत्य उत्थाय पठेन् नरः सकलेशरहितो भूत्वा प्राप्नुयात् स्वमनोरथं तूर्णां चैतन्य देवस्य करुणाभाजनं भवेत्। ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம நித்யானந்தரனுடைய பெருமைகளை பற்றி பார்க்கலாம். இன்றைய சுபதினம் நித்யானந்தர் அவதரித்த திருநாள். முதல்ல நித்யானந்தர் யாருன்னு பார்க்கலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் நித்யானந்தான்னு சொன்னா பேரு ஒரு சுவாமியார் நித்யானந்தர் அப்படின்னு ஒரு சாமியார் இருக்கிறார், அவரை நினைச்சுப்பாங்களோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு. நித்யானந்த பிரபு என்பவர் பலராமருடைய அவதாரம். மேற்கு வங்காளத்துல 525 வருடங்களுக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணராகிய கிருஷ்ணரே
பக்த ரூபமாக அவதரித்த சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்பாக நித்யானந்தர் அவதரித்தார். நித்யானந்தர் சாக்ஷாத் முழுமுதற் கடவுள். பகவானே பகவானாகவும் பகவத் பக்தனாகவும் அவதரிக்கிறார். சேவை எடுத்துக்கொள்ளும் பகவான், சேவை கொடுக்கும் பகவானாக. பலராமரும் லக்ஷ்மணரும் நித்யானந்தரும் ஒருத்தர் தான். பகவானுக்கு படுக்கையாக, பகவானுக்கு கொடையாக, பகவானுக்கு சகோதரனாக, பகவானுக்கு நண்பனாக, பகவானுக்கு தாசனாக நித்யானந்தர், லக்ஷ்மணர், பலராமர் சேவை செய்யறாங்க. அவதாரங்கள் வரும்போது பகவானுக்கு பகவானே சேவை செய்யும் பகவானாக வர்றார். இதுல சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணை, கருணாவதாரமே சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். அவருடைய கருணை கொடுக்கறதுக்கு தான் கருணாவதார் தான். அவருடைய கருணையை விட அதிகமான கருணை கொடுப்பவர் நித்யானந்தர். சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையின் அவதாரமாக இருந்தாலும் அவரை விட ஒரு படி மேல நிக்கிறவர் நித்யானந்தர். ஏன்னா அவர் குரு தத்துவத்தின் ஆதாரம். குரு தத்துவம், குரு தத்துவத்தினுடைய மூலம் யாரு அப்படின்னா நித்யானந்தர் தான். நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், அதனால நமக்கு கௌரவனித்தாய் தான் உயிர் மூச்சா இருக்கணும். நான் உலகத்தை உயிர்ப்பிக்கதற்கு வந்தவர்கள் கௌரவனித்தாய் தான். ராதாகிருஷ்ணருடைய ராதாகிருஷ்ணருடைய பிரேமை தான் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் இலக்கு. அதை அடையணும்னா கௌரவனித்தாய் இல்லைன்னா நமக்கு முடியாது. கௌரவனித்தாயிலையும் நித்தாய் தான் நமக்கு முதல்ல நிக்கணும். ஏன்னா அவர் குரு தத்துவத்தினுடைய மூலம். நித்யானந்தரனுடைய கருணை அசாதாரணமானது. அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். அவர் அவதூதர்னு சொல்லப்படுறார், அழகானவர். சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி 100, 200, பல்லாயிரக்கணக்கான சந்திரங்களைப் போல, நிலா போல ஒளிர்கிறாரோ அதே மாதிரி தங்க நிறமுடையவர். அழகுனா அழகு, நீண்ட கண்கள், நீண்ட கைகள், உயரமான நபர், இப்படி ஜொலிக்கின்ற தங்க நிறம் போல இருந்தாராம். நல்ல உயரம், அழகு. அவருடைய பேச்சு அவ்வளவு இனிமையா இருக்குமா. நித்யானந்தரது பேச்சு யாரு கேட்டாலும் பக்தர்கள் ஆயிடுவாங்களாம். யார் அவரை பார்த்தாலும் சகல பாவங்களும் ஒழிஞ்சிருமா. அவ்வளவு கருணை. என்ன தப்பு பண்ணாலும் மன்னிப்பாராம். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு தூக்கி போட்டு வேண்டாம் இவனை தூக்கி தள்ளு அப்படின்னாலும் வேண்டாம், அவங்கள யாரையுமே ஒதுக்க வேண்டாம் அன்ட்டு கட்டி அணைப்பவர். பலராமர் கொஞ்சம் கடுமையானவர். ஆனால் அதுல கருணைய சேர்த்தாதான் நித்யானந்தர். கருணை இல்லாதவர் யாரு? பலராமர். கொஞ்சம் கடுமையா இருப்பார். ஆனா அதுல நீங்க கருணைய சேர்த்துட்டீங்கன்னா நித்யானந்தர்னு வர்ணனை வருது. நித்யானந்தரை பற்றி சாஸ்திரங்கள் வர்ணிக்கின்றது. ராதா தேசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இடம். அந்த இடத்துல ஏக்கச்சக்கரம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம், சிறிய கிராமம். அதுல அதாய் பண்டிதர் பத்மாவதி அப்படின்ற மிக சிறந்த பக்தர்களுக்கு குழந்தையா அவதரிக்கிறார். 12 வருஷம் கூட இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் ஒரு சன்னியாசி அவரை கேட்கிறார். இப்ப சன்னியாசிகள்லாம் ஏதாவது கேட்டா கொடுக்கணும். இப்ப போலி சன்னியாசிகள் இல்ல, நிஜமான சன்னியாசிகள், உயர்ந்த பக்தர்கள். அதாய் பண்டிதர் வீட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகான் வர்றார். அவர் யாருன்ற வர்ணனை எல்லாம் இல்லை. அந்த மிகப்பெரிய மகானை வரவேற்று அவருக்கு உபசரணம் எல்லாம் பண்றாங்க தாய் தந்தையர். அப்படி பண்ணும்போது ஒரு பக்தர் வீட்டுக்கு வந்தா என்ன வேண்டும்னு கேட்கறது நம்முடைய கடமை. அவர்கள் கேட்கிறாங்க, என்ன வேண்டும்? உங்களுடைய குழந்தை வேண்டும். இது எப்படி இருக்குன்னா, என்ன வேண்டும்னு யாராவது கேட்டா, உங்க உயிர் வேண்டும்னா எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு உயிர் கொடுத்துட்டா போயிடும். உங்களுடைய உயிர் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுதான் அப்படிதான் நினைச்சாங்க. அதாய் பண்டிதரும் பத்மாவதியும் உயிராக நேசித்தார்கள். கடவுள் இல்லையா? கடவுளே குழந்தையா வந்தா யாருக்கு உயிர் இருக்காது?
உயிராக நேசிச்சாங்க. ஆனா கடமை கொடுத்துதான் ஆகணும். ஒரே குழந்தை கொடுத்துடுறாங்க. கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு உயிரே இல்லை. அந்த வாழ்நாள் முழுக்கவே ஹதாய் பண்டிதரும் பத்மாவதியும் அழுதபடிதான் இருந்தாங்களாம். 3 மாசம் சாப்பிடவே இல்லை. அந்த கிராமத்துல இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் எவ்வளவோ அவர்களை சமாதானப்படுத்தி பாக்குறாங்க. இருவரும் அழுதபடியே தான். இப்ப கூட ஏக்க சக்கரா போனீங்கன்னா ஒரு சோகம் நிலவும். ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு சோகத்தை நீங்கள் உணர முடியும். ஒரு அமைதி இருக்கும். ஏகச்சக்கரா நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு ஆன்மீக அமைதி இருக்கும். அந்த அமைதியில ஒரு சோகம் கலந்திருக்கும். விப்ரலம்பம், பிரிவு துயர், கிராமமே அழுதுதான். அந்த அளவுக்கு சிறிய வயதுல குழந்தையா இருந்ததுல இருந்து 12 வயசு வரைக்கும் இதயத்தை கவர்ந்த ஒரு பகவான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவர் பகவான்னு தெரியாது. நித்யானந்தர் கடவுள்னு தெரியாது. தங்களுடைய பிரியமான குழந்தைன்னு நினைச்சாங்க. இனிமையா பேசுறது, விளையாடுறது, எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய லீலை, ராமருடைய லீலைகளை அங்க நடத்தி காட்டுவாராம் நித்யானந்தர். ஒரு முறை ராமருடைய லீலையில நித்யானந்தர் லக்ஷ்மணன் இல்லையா? லக்ஷ்மணனாக அவர் இருக்கிறார். மற்ற குழந்தைகள்லாம், சுத்தி இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் அவருடைய சிறு நண்பர்கள். அவருடைய நண்பர்கள் அனைவரையும் ட்ரைனிங் கொடுத்துறாரு. முதல்ல டிராமா ரிஹர்சல் நடக்கும். அந்த ஊர் மக்கள்லாம் நித்யானந்தர் கூட சேர்ந்தே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்களாம் குழந்தைகளை. இப்போ நித்யானந்தர் இந்த நாடகத்தினுடைய ரிஹர்சல் அப்பவே சொல்றாரு, நான் லக்ஷ்மணன், நான் இப்ப இந்திரஜித் எழுதிய பானத்தினால அம்புனால நான் மயங்கி விழுவேன். மயங்கி விழும்போது அனுமானா இருக்கிறவர் போய் சிரஞ்சீவிக்கு போய் சிரஞ்சீவி மலையை கொண்டாந்து, சஞ்சீவி மலையை கொண்டாந்து சஞ்சீவி மலையில இருந்து மருந்து எடுத்து வைக்கணும். அப்பதான் நான் எழுந்துப்பேன்னு சொல்லிட்டு தான் டிராமாலாம் எல்லாரும் யார் யாருக்கு என்னென்ன பாத்திரம் கதாபாத்திரம்லாம் சொல்லி டிசைன் பண்ணி அந்த நாடகத்தை நடத்துறாங்க. அப்ப அந்த ஊர் மக்களே அதை பாக்குறாங்க, ராமலீலையே பாக்குறாங்க. ராமலீலையை பார்க்கும்போது ஊர் மக்களுக்கு தோணுது ராமலீலையிலே இருக்கிற மாதிரி. எப்படி நீங்க ராமேஸ்வரம் போனீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் முழுக்க நீங்க ராமரையே பார்க்கலாம். இப்ப ராமேஸ்வரத்துல இருந்து தான் வந்தோம். ராமருடைய பாதம், ராமருடைய தீர்த்தம், ராமர் சீத்தைக்காகவும் மற்ற பக்தர்களுக்காகவும் தூய ஒரு தண்ணியை ஏற்படுத்தின வில்லுண்டி தீர்த்தம் எல்லாமே ராமாயணம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் ராமேஸ்வரம். அப்ப நீங்க ஏக்க சக்கரால போய் பாத்தீங்கன்னா எப்படி நித்யானந்தரனுடைய பிரிவு துயரம் தெரியும். அப்ப இந்த ராம லீலையை இவங்க இங்க ஏக்க சக்கரால நடத்துறாங்க இந்த குழுவினர். அப்ப சுத்தி இருக்கிற மக்கள்லாம் ராமாயணத்துல இறங்கிடுறாங்க. ராமாயணத்துல இறங்கும் போது அப்ப இந்திரஜித் பானம் எய்துகிறான். அதுல லக்ஷ்மணர் மயங்கி விழுறார். மயங்கி விழுந்தவன அவர் விழுந்துட்டார். நிஜமாவே மயங்கி விழுறார். இவங்க எல்லாம் எழுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க, எழுந்துக்கல. இந்த சோகத்துல அந்த அந்த நாடகத்துல சொல்லி கொடுத்திருந்தாருல, அனுமான் போயிட்டு மலையை கொண்டாடணும். அப்போ அந்த மருத்துவர் அந்த மருந்தை எடுத்து மூக்குல வைக்கணும்னு அதை மறந்துட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப நித்யானந்தர் மயங்கி விழுந்துட்டாருனோன்னு அதை நிஜமாக கொண்டு அவருடைய ஏன்னா அந்த லீலையில அவர் எவ்வளவு ஆழ்ந்திருந்தாருன்னா அது மக்களுக்கு புரியல இவர் லீலை பண்றாருன்னு. நிஜமாகவே இவருக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தாய் தந்தையரும் மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. நண்பர்கள்லாம் அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நீ என்ன செய்வது, காப்பாற்ற முடியாதோ அப்படின்னு ஒரு டென்ஷன் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு குரல் கேக்குது, நண்பரின் ஒரு குரல் கேக்குது. இல்ல, அனுமான கூப்பிடுங்க, அனுமான் வேஷம் யார் போட்டாங்களோ அவங்கள கூப்பிடுங்க. அவங்க இமயமலைக்கு போய் சஞ்சீவினி மலையை கொண்டாடணும். அப்புறம் அந்த மருத்துவர் எடுத்து அந்த மருந்தை மூக்குல வைக்கணும். அப்படின்னும் போது அதை திரும்ப செஞ்சு அதுக்கப்புறம் எழுகிறார். நித்யானந்தர் எழுகிறார். அந்த நாடகம் அப்புறமா தொடர்ந்து நடக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு மக்களை அந்த அளவுக்கு எப்படி ராமாயணத்திலேயோ கிருஷ்ண லீலையிலேயோ கொண்டு போறதுன்றதை கொண்டு போய் கொண்டிருந்தார். நான் நித்யானந்தரனுடைய அவதார நோக்கம் மக்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பிரேமையை தருவது, கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவது.
நித்யானந்தர் பற்றி படிக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க, பல முறை சொல்றாங்க. என்னன்னா, நித்யானந்தர் அது கிருஷ்ண நாமத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையை பெற்றால் தானே கிருஷ்ணருக்கு போக முடியும், கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய நாமத்தை சொல்லணும்ட்டு கௌரங்கா கௌரங்கா கௌரங்கான்ற நாம பிரச்சாரமும் செஞ்சாராம். சைத்தன்யருடைய லீலையையும் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய நாமத்தையும் சொல்ல வேண்டும்னு சொன்னது நித்யானந்தர். யார் ஒருவர் நித்யானந்தனுடைய திருவடிகளை பற்றுகிறார்களோ அவங்களுக்கு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிடைப்பார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தூக்கி அடிச்சாலும் நித்யானந்தனுடைய அடைக்கலம் கிடைச்சிடுச்சுன்னா அவர்கள் உய்விக்க முடியும், உய்ய முடியும்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இவ்வாறாக நித்யானந்தர் 12 வயசுல வீட்டை விட்டு போயிடுறார். ஏக சக்கரனுடைய வர்ணனைகள்லாம் நான் வேற ஒரு வகுப்புல சொல்லியிருக்கேன். அங்க இருக்கிற தீர்த்த ஸ்தலம், அங்க என்ன பார்க்கணும் எல்லாம். அதனால இன்னைக்கு ஏக்க சக்கரனுடைய மகிமைகளை பேசல, ஏன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால. இப்ப 12 வயசுல நித்யானந்தர் வீட்டை விட்டு போயிடுறார் ஒரு சன்னியாசியோட. அதுக்கப்புறம் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்பாக இவர் அவதரித்தார். அதனால இவர் வந்து அந்த அவதாரத்துல வந்து சேர்ற வரைக்கும் நிறைய தீர்த்த யாத்திரை பண்றார். பலராமர் எப்படி தீர்த்த யாத்திரை பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நித்யானந்தரம் 12 வருடம் தீர்த்த யாத்திரைகள் போறார். தென்னிந்தியாலாம் போறார், வட இந்தியா, தென்னிந்தியா, மேற்கிந்தியா, வடக்கிந்தியா, எல்லா இந்தியாவும் போறார். அப்படி போகும்போது இப்ப நாங்க வந்து ராமேஸ்வரம் யாத்திரையில போனப்ப நித்யானந்தர் ஒரு அவர் அவர் தரிசித்த ஒரு இடம், அவர் தரிசிக்கல ஒரு இருந்த இடம், அவர் அங்க போனாராம். அந்த இடம் பேர் வந்து மதுரை பக்கத்துல அருப்புக்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல அந்த ஊருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத சில விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்தர் கண்டறிஞ்சு சொன்னார் எங்களுக்கு. அந்த இடத்துல வந்து மலையெல்லாம் ஒரு சின்ன மலை, பெருசு இல்லை, அங்க மலையே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு மலை மாதிரியான ஒரு குன்று, சின்ன சின்ன குன்றுகள். அந்த இடத்துல ஒரு சில காலமாக ஒரு குடும்பத்தினர் ஒரு கோயில் வச்சிருக்காங்க. அந்த கோயில்ல யார் இதுன்னு விசாரிச்சப்ப இது வந்து நித்யானந்த பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் அவர் போய் விசாரிச்சப்போ அவங்க சம்பிரதாயம், அவங்க இப்ப குடும்பமா இந்த நித்யானந்தர்னு ஒரு அவதூதர் வந்தார். அவர் இந்த மலை மேல உட்கார்ந்திருந்தார். அவரை வந்து நாங்க பெருமாளா பார்த்தோம். அவர் சில அதிசயங்களாக அவர் இப்படி இருந்தார். வர்ணனை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தரை போன்ற வர்ணனையே. அவர் வந்து அந்த இடத்துல இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள், அவர் எப்படி அலாரநாத்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆஹ் சாஷ்டாங்க தண்டவத் பிரணாம் பண்ணப்ப அவருடைய திருமேனியினுடைய பதிவுகள் தரையில இருந்ததோ அத மாதிரியான பதிவுகள் அந்த கோயில்ல இருக்கு. அந்த கோயில்ல விக்கிரகம் இல்லை, நித்யானந்தரனுடைய திருமேனியினுடைய அடையாளங்கள் ஒரு மலை மாதிரி, ஒரு சின்ன கல் பாறை மாதிரி இருக்கு. அப்ப இந்த பிரபு வந்து அவருடைய குருதேவர் திரு ஜெயபாதாக சுவாமியினுடைய ஆலோசனையின் பேரில் அதுல ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சி பண்ணி அது நித்யானந்தர் வந்த இடம்தான்றத அவரு நிரூபித்திருக்கிறார். அங்க வந்து நித்யானந்தரனுடைய பாதுகையை வைக்கலான்ற ஒரு திட்டமும் இருக்கிறது. அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க வந்து நித்யானந்த பெருமாள்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த இடத்திற்கு தமிழ்நாட்டுல முக்கியமாக இந்த அருப்புக்கோட்டை என்ற இடத்துக்கு நித்யானந்தர் வந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கிறது. அதை இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணி சாஸ்திரபூர்வமாக நிரூபிச்சு அங்கதான் ஒரு இஸ்கான் சென்டர் இருக்கு. அது ஒரு ஒரு தூய பக்தர், அவர் அருள் திரு வேணுதாரி பிரபு என்பவர் ஒருத்தர், ஒரு பிரம்மச்சாரி, சேஃப்ரான் பிரம்மச்சாரி, அவர் நடத்தி வருகிறார். அங்க ஒரு நிறைய பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. அங்க ரத யாத்திரை எல்லாம் நடக்கின்றது. ஒரு எளிமையான கிராமம், எளிமையான ஊர். அந்த ஊருக்கு அவர் வந்திருக்கிறார். அப்ப தென்னிந்தியாவில தீர்த்த யாத்திரை முடிச்சிட்டு அப்போ எப்போது சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை நித்யானந்தர் ஆரம்பிக்கணுமோ அப்போ அவர் மாயப்பூருக்கு வந்துடுறாரு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கணும்ன்ற ஒரு தீவிரவாதத்தோட நிக்கிறார்.
அப்ப இருவரும் ஒன்றாக ஒரே வீட்டுல அவதரிக்கல. ஆனாலும் சேரும் நேரம் வந்துடுச்சு. நாம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னைக்கும் தனியா வணங்குவதில்லை. அவரை பஞ்ச தத்துவராக, பஞ்ச தத்துவாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப சுரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தியாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். இந்த 5 பேருமே பகவானுடைய பகவானே தான். அப்படிதான் சொல்ல முடியும், பகவானே தான். ஆனால் வெவ்வேறு விரிவாங்கங்களாக கொண்டாடப்படுகிறார்கள். அப்போ முக்கியமாக இதுல நித்யானந்தர் மிக மிக முக்கியமானவர். பகவானுடைய விரிவாங்கத்துல நித்யானந்தர் முதல்ல நிக்கிறவர். அவருடைய இணைவு, அவரை இந்த இந்த லீலையில சேரணும். இவர் தீர்த்த யாத்திரை முடிச்சிட்டு நந்தன் ஆச்சாரியார் பவன் அப்படின்ற ஒரு நந்தன் ஆச்சாரியார் வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு. இப்ப கூட நீங்க வந்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல நந்தன் ஆச்சாரியார் பவன் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க நீங்க பார்க்கலாம். இவங்க 2 பேரும் சந்திச்ச இடம், முதல்ல சந்திச்ச இடம். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு நித்யானந்தர் மாயாப்பூர் வந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் ஸ்ரீவாஸ் பண்டிதரையும் போய் தேட அனுப்புறார். நீங்க போய் அவரை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள்னு சொல்றார். இவர்கள் 9 மணி நேரம் தேடுறாங்க, கிடைக்கல. திரும்ப வராங்க, எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு வாங்க எல்லாரும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நந்தன் ஆச்சாரியார் வீட்டுக்கு வராங்க. அங்க அவரை காண்கிறார்கள். இரு தெய்வங்களும் இணைகிறார்கள். இந்த பிரார்த்தனை இருக்கு பாருங்க. ஆஜானு லம்பித புஜோ கனகாவதாத்தோ சங்கீர்த்தனை கவிதரோ கமலாய தாக்ஷோ விஸ்வாம்பரோ திஜவரோ யுகதர்ம பாலோ வந்தே ஜெகத் பிரியகரோ கருணாவதாரோ கருணாவதாரோ கருணாவதாரோ. இது சைத்தன்ய பாகவதத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம். இதுல வர்ணனை எப்படி வருதுன்னா, ஆஜானு லம்பித்த புஜம், 2 கரங்கள், ஆஜானு பாகு, ரொம்ப ஆஜானு பாகுவா இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா லம்பித்த புஜம். மனிதர்களுக்கெல்லாம் கை பார்த்தீங்கன்னா முட்டிக்கு கீழே வராது. தேவர்கள், பகவான், கடவுள், அவங்களுக்கு கைகள் நீண்டு இருக்கும். இதை வச்சு அவங்க தெய்வ பிறவிகள்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்களுடைய கால்லையும் நீங்க அவர்களுடைய திருவடி நிலத்துல பதியும் போது அதுல அடையாளங்கள் வரும். அதுவும் மனிதர்களுக்கு வராது. தலையில தவிர வேற இடத்துல முடியெல்லாம் முளைக்காது பகவானுக்கு. அப்ப இந்த ஆஜானு லம்பித்த புஜோ கனகாவதாத்தோ 2 பேருக்குமே சங்கீர்த்தனை கவிதரோ கமலாய தாக்ஷம். இந்த சங்கீர்த்தனை இயக்கத்தை நடத்துறதுக்காக 2 பேருமே வந்தாங்க. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சேவை வாங்கும் பகவான், நித்யானந்தர் சேவை கொடுக்கும் சேவார்த்தி பகவான். அப்போ இந்த 2 பேருமே வந்தாங்க. இந்த புஜோ அந்த கரவ் அப்படின்னா அது பன்மை, ஒருமை கிடையாது. நான் இந்த பிரார்த்தனைய இது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கான பிரார்த்தனைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறமா அந்த விளக்கத்துல மொழிபெயர்ப்புல அது வருது. அது சிங்குலரா இல்ல, ஒருமையில இல்ல, ப்ளூரல்ல, பன்மையில இருக்கு. அப்ப 2 பேருக்குமே இந்த பிரார்த்தனை பொருந்தும். இவங்க 2 பேருமே கருணாவதாரோ கருணாவதாரோ, கருணையினுடைய அவதாரங்கள். கலியுகத்துல நம்ம கௌரணித்தாயரை தான் வணங்கணும். கௌரணித்தாயனுடைய கருணை இல்லைன்னா மேல போக முடியாது. அதுலயும் நித்யானந்தர் ரொம்ப சிறப்பானவர். பிரச்சாரத்துக்கு நித்யானந்தர் தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரச்சாரம் பண்ணல, பக்தரா வாழ்ந்து காமிச்சார். பிரச்சாரம் பண்ணது நித்யானந்தரும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் தான். ஒரு முறை இருவரும் வீடு வீடா போய் கதவு தட்டி இலவசமா தரும், மிக உயர்ந்த விஷயத்த இலவசமா தரும், வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு கொடுப்பார். அப்படி கொடுக்கறச்ச வீடு வீடா போய் பிரச்சாரம் செய்யும் போது 2 அசுரர்கள், அவர்கள் செய்யாத தவறே கிடையாது, அவங்க பண்ணாத பாவமே கிடையாது, ஜகாய் மதாய்ன்னு சொல்றாங்க, அவர்களே பக்திக்கு கூப்பிடுறாங்க. அவங்க வரல. உடஞ்ச பானை எடுத்து தூக்கி அடிச்சு வீசுறாங்க நித்யானந்தர் மேல. நித்யானந்தர் நெத்தியில பட்டு ரத்தம் கொட்டுகிறது. இதை அறிஞ்ச உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கோபம் வந்துருது. நான் விட்டுறேன், இந்த அவதாரம் கருணை அவதாரம். என்னுடைய பக்தனை நித்யானந்தரை அவமானிச்சவன்னு நான் மன்னிக்க முடியாது. சக்கரத்தை எடுக்கிறார் நித்யானந்தருக்கா, திருவிடிய புட்டிச்சு கண்டிச்சு இடிச்சு பிடிக்கிறாரு.
நீங்கள் உங்களுடைய அவதாரம் கருணாவதாரம், அவங்கள மன்னிக்கணும் நீங்க. இந்த கருணையை அவனுக்கு பாக்குறானுங்க. ஜகாய் மதாய் அடிச்ச பிறகு இவர்கள் நாங்களை தங்களையே தரத்துக்கு தயாரா இருக்குன்னு, நாங்க எவ்வளவு பாவிகள். நித்யானந்தரை பார்த்தாலே பாவம் போயிடும். நித்யானந்தருடைய நாமத்தை கேட்டாலே புண்ணியம். உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் இது மிகப்பெரிய சாதனைன்னு கூட சொல்லலாம். மிகப்பெரிய அதிசயம். அவ்வளவு பெரிய பாவிகளை மன்னிச்சு அவங்கள மிகப்பெரிய மகாத்மாக்களாக மாறுறாங்க. அப்புறம் அவங்க மிகப்பெரிய அவங்க படித்துறை கட்டி, ஜகாய் மதாய் கங்கையில படித்துறை கட்டி வந்த பக்தர்களுடைய திருவடி எல்லாம் கழுவி வைஷ்ணவ சேவை செய்யறாங்க. இப்ப கூட ஜகாய் காட்டு மதாய் காட்டுன்னு படித்துறை இருக்கு கங்கையில. அந்த மாதிரி அவர்கள் முற்றிலுமா அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறினது காரணம் நித்யானந்தர். கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு மன்னிக்க தயாராவே இல்லை. நான் இவர் வேண்டாம், நம்ம மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மன்னிக்கிறார். நித்யானந்தரும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் மேற்கு வங்காளம் முழுக்க பிரச்சாரம் பண்றாங்க. எப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஒரே நிமிஷம், சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரி போனப்ப அவர் நித்யானந்தர் எல்லாம் வேண்டாம், நீங்க எல்லாம் வரக்கூடாது, இங்கதான் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்றார். அப்ப நித்யானந்தர் கோபம் இருக்கு. சன்னியாசம் எடுத்தப்போ கோபம் நித்யானந்தருக்கு. நித்யானந்தர் எப்படின்னா ஒரு சிரிப்பார், அழுவார், ஒரு பைத்தியம் மாதிரி நடந்துவார். அதனாலதான் அவர் அவதூதர். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு கட்டுப்பாடான ஒரு சன்னியாசியா நடப்பார். நித்யானந்தர் அப்படி இல்லை, அவர் ஃப்ரீக் அவுட். அப்படி சில நேரத்துல கோபம் தான் அச்சிடுவாரு, அழுவார். பல மணி நேரம் அந்த கங்கையில போய் நீச்சல் அடிப்பார். அந்த கங்கையில பயங்கரமான முதலைகள்லாம் இருக்கும். அவரை என்ன பண்ண முடியும்? அவர் ஆதிசேஷன், அவர் சங்கர்ஷ்ணர், மூல சங்கர்ஷ்ணர். மகாவிஷ்ணு எல்லாம் அவருடைய அவதாரம் தான். அதனால்தான் சங்கர்ஷ்ணோ காரண தோய் சாய் கர்ப்போதக சாய் ச பயோக்தி சாய் சேஷிஷ்ய யஷாம்ச கலாக நித்யானந்த ஆக்கிய ராமக சரணம் மமாஸ்து. இந்த ஆதிசேஷன் எல்லாம் அவருடைய ரூபங்கள். அவர் எதை என்ன பயம்? பக்தனாக அவதரித்தார், தைரியமான பக்தர். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்தது நித்யானந்தருக்கு பிடிக்கல. அதனால ஒரு முறை ஒரு இடத்துல அவர் பூரிக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது அவருடைய தண்டத்தை, சன்னியாச தண்டத்தை உடைப்பார். அந்த இடம் பேர் தண்ட பங்கான்னு பேரு. தண்டத்தை உடைச்சு தூக்கி போட்டுருவாரு. அப்படியே சைத்தன்ய மகாபிரபு, நான் சன்னியாசம் தான் எடுப்பேன், நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். மேற்கு வங்காளத்துல பிரச்சாரம் நடந்தது காரணமே நித்யானந்தர் தான். நித்யானந்தர், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருவரும் இணைந்து பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அதுக்கப்புறம் பூரி போயிட்டு அங்க பூரியில இருந்து அவர் தன்னுடைய தேகத்தை விடுவார். நித்யானந்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபு போனதுக்கு அப்புறம், சைத்தன்ய மகாபிரபு குறுகிய காலம் தான் இருந்தார். போனதுக்கு அப்புறமும் இருக்கிறார். இருந்து நவதீப் மண்டல பரிக்கிரமா ஆரம்பிச்சதே நித்யானந்தர் தான், ஜீவ கோஸ்வாமியை கொண்டு. ஜீவ கோஸ்வாமியே ஒவ்வொரு இடமும் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய லீலைகள் நடந்த ஒவ்வொரு தீவுக்கும் போய் அங்க அந்த லீலைகளை விளக்கி சொல்லி, பரிக்கிரமானுடைய ஆரம்பமே நித்யானந்தர் தான். பரிக்கிரமானுடைய ஆரம்பமே முதல்ல மாயப்பூர்ல ஆரம்பிச்சதே நித்யானந்தர் தான். இப்பதான் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியார்களுடைய அவதரித்த தினம் கொண்டாடணும். அத்வைத ஆச்சாரியார் நித்யானந்தரை விட பெரியவர். அதுக்கப்புறம் நித்யானந்தர் மாயப்பூருக்கு வந்தப்ப சச்சி மாதானுடைய முதல் குழந்தை விஸ்வரூபர். அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிடுவார். எங்க போனார், என்ன ஆச்சு ஒண்ணும் தெரியாது. அவருடைய அதே அவதாரம் தான் இவர் தான் அவர் தான் இவர்னு சில இடங்கள்ல சொல்லப்படுது. சைத்தன்ய மகாபிரபு சச்சி மாதா கிட்ட கொண்டு போய், இவர் தான் உங்களுடைய மகன் விஸ்வரூபர்னு சொல்றார்.
சச்சி மாதாக்கு வந்து விஸ்வரூபரை பாக்குற மாதிரியே இருக்கு நித்யானந்தரை. யோகமாயனுடைய ஏற்பாட்டுனால நித்யானந்தரை அவள் தன் மகனாகவே பாக்குறார். சில நேரங்கள்ல சில லீலைகள்ல கௌரவனித்தாயிற்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது சச்சி மாதாக்கு கிருஷ்ண பலராமரா தோன்றுவார்கள். இப்படியாக அவங்க வந்து லீலைகளை நித்யானந்தர் வந்து பண்ணிட்டு வர்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரி போறார். எந்த ஒரு பக்தரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அடையணும்னா நித்யானந்தர் குருனுடைய கருணையை பெற்றுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அடைய முடியும்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. நம்ம வந்து 6 கோஸ்வாமிகளுடைய வரலாறு பார்த்தோம். அதுல ரகுநாத தாசர் அப்படின்னு ஒரு இளவரசர் இருந்தார். அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஜமீன்தாரனுடைய மகன். அது பார்த்தோம், அழகிய பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அதெல்லாம் அவரை வந்து மயக்கவே இல்லை. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுது தொடருவோம், எப்ப நான் இந்த இல்லற வாழ்க்கையை விட்டுட்டு போவோன்ட்டு செய்த ஒவ்வொரு முயற்சியும் தடங்களா தான் போச்சு. அவர் எப்பெல்லாம் ஓடுறாரோ அப்பெல்லாம் அவர் மீண்டும் அவர் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வரப்படுகிறார். அவருக்கு வந்து எவ்வளவோ பாதுகாப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது. அதனால அவரால் வந்து சன்னியாசம் எடுக்க முடியல. சன்னியாசம் எடுக்கவே முடியல. அந்த காரணத்தினால அவர் அதற்கு காரணம் வந்து ஆச்சாரியர்கள் எழுதுறது, எப்ப அவர் வந்து நித்யானந்தரனுடைய கருணை பெறுகிறாரோ அப்போது அவருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை மிக சுலபமாக கிடைக்கிறது. ஒரு முறை அவர் பானிஹட்டி என்ற இடத்துல ரகுநாததாசர் இருக்கிறார். நித்யானந்தர் அந்த அவருடைய தலை மேல கால வச்சு, நீ இத்தனை பக்தர்களோட நான் இங்க இருக்கிறேன், நீ எங்களை ஒன்னும் சரியா கவனிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப உடனடியாக இப்ப இது சொன்ன மாத்திரத்துல, அந்த காலத்துல கேஸ் ஸ்டவ்வா அதுவா இதுவா சொன்ன மாத்திரத்துல, அவர் வந்து பெரிய ஜமீன்தார் மகன்ன்றதுனால நிறைய பணம் இருந்தது. அந்த பணமும் ஆட்களையும் கொண்டு அந்த கிராமத்துல இருக்கிற மொத்த அவலையும் கொண்டாந்தாங்க, மொத்த பழங்களையும் கொண்டாந்தாங்க, மொத்த இனிப்பையும் கொண்டாந்தாங்க, மொத்த தயிரையும் கொண்டாந்தாங்க. கொண்டு வந்து அங்க மிக பெரிய திருவிழா கொண்டாடுறாங்க. அந்த திருவிழால நித்யானந்தர் ரகுநாத் தாசர் மேல மிகவும் கருணை காட்டுறார். அந்த கருணையின் விளைவாக ரகுநாத தாசர் தன்னுடைய இல்லத்தை விட்டு போக முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் எழுதுறாங்க. இப்ப நித்யானந்தரனுடைய கருணை நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியம். அதனால அது சம்பந்தமா நிறைய பாடல்கள் இருக்கு. தொண்டை சரியில்லாதனால நான் இன்னைக்கு எந்த ஒரு வைஷ்ணவ பாடலையும் எடுக்கல. நித்யானந்தர் கருணையின் வடிவம், அன்பின் வடிவம், குருவின் தத்துவம். நித்யானந்தரை சரணடைஞ்சவங்க சுலபமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அடையலாம். அதனால அவருடைய அவதரித்த தினமான இன்று அவருக்கு வந்து நம்ம அவருடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கேட்கறது அவருக்காக இன்னைக்கு அரைநாள் வந்து உபவாசம், அவருடைய லீலைகளை கேட்கறது, அவருடைய புகழை பாடுவதுன்றது முக்கியமான காரியமாக கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே பிரார்த்தனை செய்யும் போது அவருக்கு வந்து நம்ம அவரை வந்து ஒரு குருவினுடைய மூல தத்துவம், குரு தத்துவத்துல மூலம் வந்து நித்யானந்தர் தான். அதை நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நித்யானந்தர் கிரகஸ்தன். அவருக்கு வந்து எப்படி பலராமருக்கு 2 மனைவிகள், வருணி ரேவதி அப்படின்னு 2 மனைவிகள். அதே போல நித்யானந்தருக்கும் 2 மனைவிகள், வசுதா ஜானவி. இதுல வசுதாக்கு குழந்தைகள் 2, ஜானவிக்கு குழந்தைகள் இல்லை. இருவரும் சகோதரிகள். இந்த திருமணம் நடந்த இடம் கூட இங்க இருக்கு, கௌரவ மண்டலத்துல இருக்கு. அந்த இடம் பேரு அம்பிகாக்கல்னா. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு வசுதாவையோ ஜானவியோ திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு, யாருன்னு தெரியல, அது சரியா தெரியல, மேபி ஜானவி தான் இருக்கும், ஜானவியை திருமணம் செய்து கொள்கிறார். வசுதா அந்த திருமணத்துல உணவு பரிமாறுறாங்க. அப்ப நித்யானந்தருக்கு உணவு பரிமாறும் போது அவளுடைய புடவை விலகுகிறது. அப்படி புடவை விலகும் போது இன்னொரு 2 கைகள் வந்து அந்த புடவையை சரி பிடிச்சுக்குது. அப்ப நித்யானந்தர், நீ என் மனைவி, நீயும் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைத்து தன்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் வசுதாவை.
வசுதாவுக்கு 2 குழந்தைகள். அந்த 2 குழந்தைல முதல் குழந்தை வீரபத்ரன், 2வது குழந்தை கங்கா. வீரபத்ரன் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு உன்னுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கங்கா கங்கா மாதாவே, கங்கையே. கங்கா மாதா கோஸ்வாமினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல. அவங்கதான் இவங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம தனியா பார்க்கலாம். இப்ப இந்த 2 குழந்தைகளை வசுதா வந்து உடலை விட்டுறாங்க. இந்த 2 குழந்தைகளை ஜானவி தான் வளர்க்குறாங்க. ஜானவி நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல ஒரு பெண் குரு. பெண்கள் குரு ஆகலாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இப்ப இஸ்கான்ல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சாதாரண பெண்கள் ஆக முடியாது, தெய்வ பெண்கள் குருவாகவே இருந்தார்கள். இப்ப ஜானவியை பத்தி இன்னைக்கு கொஞ்சோண்டு பார்த்துட்டு இந்த வகுப்பை முடிக்கிறேன். ஜானவா தேவி நித்யானந்தரனுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் நித்யானந்தர் சொல்லிட்டு போறாரு. வசுதா முன்னாடி போயிடுறாங்க. நித்யானந்தர் தன்னுடைய எவ்வளவு பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமோ நீண்ட நாள் இருந்து மறைகிறார். அவர் ஜானவாவுக்கு வந்து ஒரு கட்டளை விதிக்கிறார். நீ வந்து பிரச்சாரத்துல ஈடுபடணும் அப்படின்ட்டு. இப்ப ஜானவா தேவி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பெண், தெய்வம் இல்லையா. சில பேர் சொல்றாங்க அவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணியினுடைய தங்கையாகிய அனங்க மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நித்யானந்தரும் சில நேரங்கள்ல அனங்க மஞ்சரியா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வெவ்வேறு இடங்கள்ல வெவ்வேறு விதமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய ஆழம் எனக்கு புரியல. அதனால இவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம். ஜானவா தேவி ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய சகோதரி அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால அவங்க வந்து சாதாரண பெண் இல்ல, சக்தி. அவங்க ஒரு நாளும் இப்ப நித்யானந்தரோ ஜானவியோ ஒரு நாளும் தங்களை கடவுளா செயல்படுத்திக்கல, கடவுளா காட்டல. எங்கேயுமே பக்தர்களா தான் இருந்தாங்க. எவ்வளவு அதிசயங்களை நித்யானந்தர் செஞ்சாலும் தன்னை சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அடிமையா காமிச்சிக்கினார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பெரியவர் தான் நித்யானந்தர். எல்லா இடத்துலயும் கௌரங்கா கௌரங்கா கௌரங்கான்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னார். கௌரலீலைய பிரச்சாரம் பண்ணார். அதன் மூலம் கிருஷ்ண பிரேமையை அடையும் வழியை காமிச்சார். அதே போல ஜானபியும் நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தையும் மேற்கொண்டு நடத்தின்னு போனாங்களாம். அப்படி போகும்போது மேற்கு வங்காளம் முழுக்க, ஒரிசா, இப்படி எல்லா இடங்களிலும் பாத யாத்திரையா போய் பிரச்சாரத்துல ஈடுபடுவாங்களாம். அப்படி பிரச்சாரம் செய்யும் போது அவங்க வகுப்பு கொடுக்கும்போது நடுவுல திரை இருக்குமா. அதற்கு பின்னாடி இருந்து அவங்க வந்து லீலைகளை விளக்குவாங்க, மக்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. இவங்க ஆண் பெண் இருவருக்குமே தீக்ஷா குருவா இருந்திருக்காங்க. பெண்கள்னா பெண்கள் கிட்ட மட்டும் தீட்சை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கூட ஒரு வாதம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இவங்க அதற்கு ஒரு என்ன சொல்றது விதி விலக்காக, ஏன்னா கடவுள்னும் போது இவங்க வந்து தேவி இல்லையா. தேவி என்பவர்கள் விதி விலக்கானவர்கள். அவங்கள சாதாரண பட்டியல்ல போட முடியாது. இவங்க வந்து ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் தீக்ஷா குருவா இருந்திருக்கிறாங்க. இது வந்து நம்முடைய இயக்கத்துல வந்து திசை திருப்ப கூடாது. சாதாரண பெண்கள் பின்னாடி நான் ஜானவா தேவி குரு ஆயிட்டாங்க நானும் குரு ஆகுறேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்றத நான் ஒரு அழுத்தமா சொல்றேன். ஏன்னா ஜானவா தேவி விதிவிலக்கானவர்கள். ஜானவா தேவி அப்படி பிரச்சாரம் செய்யும் போது நடந்து போய் ஊர் ஊரா நின்று பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்காங்க, தீர்த்த யாத்திரை பண்ணியிருக்காங்க, ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு தீட்சை கொடுத்திருக்கிறாங்க, வகுப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்படி பிரச்சாரம் செய்யும் போது அங்க நான் வந்து குரு அப்படின்ற ஒரு கர்வமே இல்லாம அவங்களே சமைப்பாங்களாம். அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே அவங்க வந்து சமைக்கிறது. சிறப்பு தன்மை ஜான்வாக்கு என்னன்னா அப்படி சமைப்பாங்களாம். சமைச்சு கௌரணி தாயருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதத்தை அவங்களே விநியோகம் பண்ணுவாங்களாம். அவங்க விநியோகம் பண்ணும் போதும் அவர்களுடைய ஆடை விலகும் போது இன்னொரு 2 கை வந்து அந்த ஆடையை சரி செய்யுமா. இதெல்லாம் அவங்க வந்து சாதாரணமானவர்கள் அல்ல என்பதற்கான ஆதாரங்கள். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்க வந்து எல்லா தீர்த்த யாத்திரையும் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து பிருந்தாவனம் வராங்க. பிருந்தாவனத்துல ஒரு பிராமணருடைய மகன் இறந்து போயிடுறாரு. அந்த பிராமணரும் அவருடைய மனைவி கதறி அழறாங்க. கதறி அழுது அந்த இறந்த உடல் மேல விழுந்து விழுந்து அழுகுறாங்க. அப்ப ஜானவா தேவி அங்க வராங்க. வந்து அந்த அந்த இறந்த குழந்தைய, இறந்த மகன் பெரிய மேபி
10, 12 வயசு இருக்கலாம். அந்த குழந்தைய போய் தொடலான்னு போறாங்க ஜானவா. அப்ப அந்த பிராமணர் சொல்றார், நீங்கள் ஒரு மகான். ஆஹா. நீங்க அந்த இறந்த உடலை தொட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தீட்டு வந்துடும், தயவு செய்து தொடாதீங்க, வேண்டாம் அப்படி. அப்ப ஜானவா சொல்றாங்க, இவர் விரஜவாசி, இவரை தொட்டா எனக்கு புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடறாங்க. தொட்ட மாத்திரத்துல அந்த இறந்த மகன் உயிர் பெற்று எழுந்து விடுகிறான். உயிர் வந்த உடனே அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க ஜானவா மாதா தான் உயிர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. உண்மையாதான், ஜானவா மாதாக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்திருக்கு. அப்போ ஜானவா மாதாஜி தான் உயிர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லும் போது, ஜானவா மாதாஜி நான் இல்ல, கிருஷ்ணன் அவனை யமராஜரிடமிருந்து காப்பாத்தணும், அவனுக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கணும், மீண்டும் ஜீவனம் கொடுக்கணும்னு அவர் நினைச்சாரு, நான் நினைக்கல. நான் ஒரு கருவிதான். இவன் விரஜவாசி, அவனை தொட்டேன், அதனால எனக்கு புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு பணிவா இருந்திருக்காங்க. தெய்வம் பணிவா இருந்திருக்காங்க. பணிவா நாமளும் இருக்கணும்ன்றத நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க. அவங்க அவங்கள ஈஸ்வரின்னு சொல்றாங்க. ஈஸ்வரின்னா உலகத்தை ஆள்பவள்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவங்க தேவி இல்லையா, அதனால ஈஸ்வரின்னு சொல்றாங்க. அவங்க அந்த கோஸ்வாமிகள் அந்த காலத்துல அவங்க அவங்க இருந்தப்ப லோகநாத கோஸ்வாமி இவங்க எல்லாம் ஆறு கோஸ்வாமிகள் சைத்தன்ய மகாபிரபுகள்லாம் போன பிறகு இருந்தாங்க. கொஞ்ச நாள் கோஸ்வாமிகளும் இருந்தாங்க, சில கோஸ்வாமிகள் இருந்தாங்க. அதுல முக்கியமா இந்த கோஸ்வாமிகளோட எல்லாம் அவங்க நட்பு வைத்திருந்திருக்கிறார்கள். லோகநாதர், பூகர்பர், கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, அவங்களெல்லாம் அவங்களோட, ஏன்னா இங்க ரூப கோஸ்வாமியை பத்தி போடல, ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியை பத்தி அவங்க போடல. இந்த மற்ற குருமார்கள், மற்ற கோஸ்வாமிகள், இவங்களோட எல்லாம் அவங்க பேசியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் அவங்களோட கலந்து ஆலோசிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துல மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்கள்லாம் சேர்ந்து எப்படி பிரச்சாரம் செய்வது, எப்படி மக்களுக்கு சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை கொண்டு செல்வதுன்றதுல எல்லாம் அவங்க இருந்திருக்கிறார்கள். அப்ப அவங்க பிருந்தாவனத்துல இருந்தப்போ ஒரு தவறாமல் ஆஹ் ராதா கோவிந்தா, ராதா கோபிநாத்தா, ராதா மதன் மோகன், ராதா வினோதா, ராதா ரமன், ராதா தாமோதர்ன்ற முக்கியமான 7 கோயில்களையும் தினமும் போய் தரிசனம் பண்ணுவாங்களாம். 12 வனங்களையும் சுற்றி இருக்கிறார்கள். அதுல முக்கியமா இந்த தெய்வங்களுக்கு, இந்த விக்கிரகங்களுக்கு அவங்க ஆடைகள், அழகான ஆடைகளை தச்சு கொடுப்பாங்களாம், ஆபரணங்களையும் செஞ்சு கொடுப்பாங்களாம். அவங்களுடைய அந்த பக்தியை, எப்படி நித்யானந்தரனுடைய பக்தியையும் நம்ம விவரிக்க முடியாதோ, அதே போல ஜானவா மாதாஜினுடைய பக்தியை நம்மால விவரிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாத தூரத்துல இருந்து அவங்க பக்தி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க. அவங்க இப்ப இந்த பாகுபாடெல்லாம் பார்க்கவே இல்லையா, உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்ற ஒரு பாகுபாடே இல்லாம எல்லாருக்குமே பக்தி அள்ளி கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்பொழுதும் இந்த விக்கிரகங்களுக்கு சுவையான உணவை சமைச்சு அவங்க இப்ப நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க. இங்க பிருந்தாவனத்திலயும் சரி, மற்ற இடங்கள்லயும் சரி. அவங்களுக்கு குறிப்பாக ராதா கோபிநாத் மேல ரொம்ப பிரியம். அந்த ராதா கோபிநாத்துக்கு பெங்கால்ல இருந்து, மேற்கு வங்காளத்துல இருந்து ராதா ராணியை செஞ்சு அமிச்சாங்களாம். அப்படி அப்படி செஞ்சு அனுப்பி அவங்க ஒரு எப்படி விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க காமிச்சாங்களாம். எப்போதும் நேட்டிவ் வர்ஷிப், எப்படி விக்கிரக ஆராதனை செய்யணும், எப்படி பக்தி செய்யணும்ன்றத மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க குரு ஜானவா ஒரு குரு, அனங்க மஞ்சரியினுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றின சாஸ்திரங்கள், இந்த முக்கியமாக நவதிப் தாம அப்படின்ற ஒரு ஒரு புத்தகம் இது விவரிக்கிறது. அவங்களுக்கான ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு. நித்யானந்த பிரியாம் பிரேம பக்தி ரத்ன பிரதாயினும் ஸ்ரீ ஜானவேஸ்வரிம் வந்தே தபத்ராயம் தபத்ராய நிவரினம். நான் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை ஸ்ரீமதி ஜானவ ஈஸ்வரிக்கு, நித்யானந்தரனுடைய பிரியமான மனைவிக்கு செலுத்துகிறேன். ஜானமாதேவி
நமக்கு தூய பக்தி தொண்டை செய்வது எப்படி என்ற அறிவை கொடுக்கிறாள். அவளை வணங்குவதால் 3 விதமான பௌதிக துன்பங்கள் ஓடிவிடும். நமக்கு தூய பக்தி கிடைக்கும் என்பது இந்த பிரார்த்தனையினுடைய அர்த்தம். இன்னைக்கு ஏன் ஜானவாதேவியை பத்தி பார்க்கிறோம்னா, ஜானவாதேவி நித்யானந்தருக்கு பிரியமானவள். சரி, இன்னைக்கு நம்ம மக்களுக்கு நித்யானந்தர் பற்றி எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, எல்லா லெக்சர்ஸ்லயும் ஓடும். அவருடைய மனைவி ஆகிய ஜானவாதேவி எப்படி இந்த உலகத்துல பக்தர்களுக்கு வழிகாட்டினாங்க அப்படின்றத பேசணுன்றதுனால இன்னைக்கு நான் பேசினேன். நித்யானந்தரை பத்தியும் ஜானவாதேவியை பத்தியும் வசுதாவை பத்தியும் பக்தர்களை பற்றியும் பேசுவதற்கு நமக்கு தகுதியே இல்லை. ஏன்னா அவர்களுடைய கருணை நம்முடைய கற்பனைக்கு எட்டாதது. அவர்களுடைய பக்தி பிரச்சாரம் செய்த விதம் நமக்கும் நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாதது. ஆனாலும் பகவான் இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை உயர்த்தணும்ன்றதுக்காக தான் அவதாரம் எடுத்து வர்றார். அதுல இந்த அவதார லீலைகள் கேட்பதன் மூலம், சொல்லுவதன் மூலம் நாம் புனிதம் அடைகிறோம். என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த லீலையில நமக்கும் என்ட்ரி கிடைக்கும். இதை முழுமையா நம்பும் போது, இதுல ஆழ்ந்து நம்ம தியானிக்கும் போது, நாம் இந்த சரீரத்தை விட்டு பகவானை அடையறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நேரடியா கோலோக விருந்தாவனம் போறது வெகு சில ஆத்மாக்கள் தான். இல்ல மேபி ஆச்சாரியர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்க டைரக்டா போகலாம். மற்றவர்கள் எல்லாம் பகவான் நடத்தும் லீலைகள்ல பயிற்சி எடுத்துதான் இந்த பௌதிக உலகத்துல பகவான் வருவார், அங்க அவர் லீலை நடத்துவார். அதுல நம்மளுக்கு என்ட்ரி கிடைக்கும். அங்க பகவான் நம்மை புனிதப்படுத்தி பிறகுதான் ஆன்மீக உலகத்துக்கு கொண்டு போவார். ஆகையினால இந்த மாதிரி லீலைகளை நம்ம தியானம் செய்யும் போது நமக்கு அந்த லீலைகள்ல என்ட்ரி அப்போ அது கிடைக்கும், கொடுக்கப்படலாம். ஆகையினால நம்ம இன்னைக்கு நித்யானந்தரை ஆழ்ந்து தியானிப்போம், அவரை பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம். அவர் அதிசயமான பிறவி, அதை புரிந்து கொள்வோம். நீல நிறத்துல ஆடை அணிந்திருப்பார், தங்க நிறத்துல ஜொலிப்பார், கத்துவார், அழுவார், விழுவார், மயங்குவார், அடிப்பார். அந்த அடி கூட அன்பான அடி. கருணை வாய்ந்தவர். பக்தியை கடவுள் இல்ல, பாகுபாடு இல்லாம எல்லாருக்கும் கொடுத்தார். நாம தான் தகுதி இல்ல. இலவசமா மிக உயர்ந்த பொருளை, இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள் இருக்கே, அதெல்லாம் நம்ம விலை கொடுத்து கொடுத்து வாங்குறோம். ஆனா உலகத்துல விலையே சொல்ல முடியாத ஒன்றை இலவசமா அள்ளி வீசுறார். அதுக்கும் ஒரு பாடல் இருக்கு, வைஷ்ணவாச்சாரிய பாடல். இலவசமாக கொடுக்கிறார், வாங்கிக்கோங்க. நித்யானந்தனுடைய திருவடிகளை நம்ம தினமும் போற்றி பாட வேண்டும். நம்முடைய பக்தி சாதனை திட்டத்துல நித்யானந்தர் இல்லாம இல்லை. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தர் ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாஷாதி கௌர பக்த பிருந்த. அதனால தினமும் நம்ம இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரம், இந்த மந்திரம் மகா மந்திரத்தை விட சக்தி வாய்ந்தது. அப்புறம் ஏன் மகா மந்திரம் சொல்றோம் அப்படின்னா, இவங்கதான் சொல்றாங்க நீங்க மகா மந்திரம் தான் சொல்லணும்னு. ஏன்னா அவர்கள் சொல்லுவதை நம்ம செய்யணும். அதனால சில பேர் என்ன பண்றாங்க, நான் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணவே சொல்றேன் அப்படின்னு. அவர்கள் சொல்றாங்க நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும். அவர்களுடைய கருணையை பெற்று நம்ம பகவானுடைய கருணை, கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும். இல்லைன்னா அடைய முடியாது. நம்ம கோலோகம் தான் நம்ம டார்கெட் வைக்கிறது இல்லை. நமக்கு மாயப்பூர் தான், நமக்கு நவதீபம் தான். நம்ம சங்கீர்த்தன இயக்கத்துல இருக்கிறோம். இதுல இருந்தோம்னா அது கேரண்டி. அதுக்கு போறோமான்றது கஷ்டம். இது சுலபமாக கருணை வாய்ந்தது. அதனால இது நமக்கு சுலபம். அது நமக்கு இதுல நம்ம சிறப்பு அவங்களுடைய கருணையை பெற்றுவிட்டோம் என்றால் அது இயற்கையாக நமக்கு தரப்படும் என்பது உறுதி. ஆகையினால இன்னைக்கு நித்யானந்தரை துதிப்போமாக, நித்யானந்தரை பாடுவோமாக, அவருடைய லீலைகளை கேட்போமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தோட முடிக்கிறேன். பக்தர்களுக்கு ஏதாவது
கருத்துக்கள் இருந்தா தெரிவிக்கலாம். சந்தேகம் இதுல எதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. நீங்கள் ஏதாவது பாஸ்ட் டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்ல விரும்புறீங்கன்னா சொல்லலாம். ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா தெரிவிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாமம். ஹரே கிருஷ்ண பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கீதா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஆ பா- பா- பாகவதம் மாதாஜி தானே ஆரம்பிச்சாங்க, ஜானகி மாதாஜி தான் ஆரம்பிச்சாங்க. பாகவத அதை படிச்ச பிரச்சாரமா மாதிரி ஞாபகம். ஆ. இருக்கலாம் மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவங்கள லோகநாத் பத்தி சாமி. ம். லோகநாதர். லோகநாதரோட இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவங்க அவங்க புக்கு கொண்டு அவர் வந்து எல்லாம் கொண்டு பிரச்சாரம். வருவாங்க. எல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சாங்க. கரெக்ட். அதான் அவங்களோட சேர்ந்து அவங்க பாகவத ஒரே ஒரு பிரச்சாரம். டவுட் மாதாஜி, சம்சாரத்துல இருந்து சன்னியாசம் வாங்கலாம், சன்னியாசில இருந்து திருப்பி சம்சாரத்துக்கு போக முடியுமா மாதாஜி? அந்த மாதிரி போக முடியும். இப்ப நித்யானந்தர் போயிருக்காருல்ல மாதாஜி. இல்லையா? அவரு எப்போ சொன்னார் சன்னியாசின்ட்டு? அவர் எப்பவுமே சன்னியாசியா இல்லையா? நித்யானந்தர் எப்பவும் சன்னியாசியா இல்லம்மா, அவர் கிரகஸ்தர் தான். இல்ல, சன்னியாசி கூட போனாருல்ல, ஆனா சன்னியாசி இல்ல. சன்னியாசி அவர் ஆகலையே. தீட்சை அவரு வாங்கணும். அவர் சன்னியாசி ஆகல. சன்னியாசி கூப்பிட்டாருன்னு போனாரு. அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். கிரகஸ்தர் தான், சன்னியாசி கிடையாது. அவதூதர். அவதூதர்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு விதிகளே கிடையாது. அவதூத் அப்படின்னா என்னன்னு என்ன புரிஞ்சுப்பீங்க? அவதூதர்கள்னா இப்ப சன்னியாசினா ஒரு சட்டத்திட்டம் உண்டு, கட்டுப்பாடு உண்டு, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படி, அதெல்லாம் கிடையாது. நித்யானந்தருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. அவதூதர்கள்ன்றவங்க சன்னியாசிக்கும் மேற்பட்டவர்கள். கட்டுப்பாடே கிடையாது, எந்த சட்டத்திட்டமும் கிடையாது. அவதூதர்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதையும் புரிஞ்சுக்குங்க. நான் அவங்க வித்தியாசமா செயல்படுவாங்க. இந்த பக்தியினுடைய முதிர்ந்த நிலை அது. அவதூத நிலைன்றது என்னது? பக்தியினுடைய முதிர்ந்த நிலை. அந்த நிலையில அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் விசித்திரமா இருக்கும். கத்துவாங்க, அடிப்பாங்க, சிரிப்பாங்க, விசித்திரமா இருக்கும். அதை நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால அவதூதர், நித்யானந்தர் அவதூதர், ஆனா திருமணம் செய்து கொண்டார், கிரகஸ்தர் தான். ஒரே ஒரு கருத்து, ஒரு கருத்து நான் விட்டுட்டேன், அதை சொல்லிடுறேன். நித்யானந்தரனுடைய குரு பேர் லக்ஷ்மிபதி. அவர் யாருடைய குருன்னா மாதவேந்திர பூரியினுடைய குரு. அப்போ மாதவேந்திர பூரியும் நித்யானந்தரும் குரு சகோதரர்கள். மாதவேந்திர பூரியினுடைய சிஷ்யர் தான் ஈஸ்வரபுரி. அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கினது தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வளோ ஜூனியரா இருந்தாலும் நித்யானந்தர் அவர் தான் தெய்வம், அவர் தான் அவருடைய புகழத்தான் பரப்புனார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய குரு வந்து ஈஸ்வரபுரி, ஈஸ்வரபுரியினுடைய குரு வந்து மாதவேந்திரபுரி, மாதவேந்திரபுரியினுடைய குரு லக்ஷ்மி பதி. லக்ஷ்மி பதி கிட்ட அவர் இனிசியேஷன் வாங்கியிருக்காரு, தீட்சை வாங்கியிருக்கிறார் நித்யானந்தர். அப்ப எவ்வளவு படி மேல இருந்திருக்கிறார், முன்னாடி வந்திருக்கிறார். வயசும் அதிகம்தான், இதுவும் அதிகம்தான். ஆனாலும் சேவை செய்யும் பகவானா தான் வந்திருக்காரு நித்யானந்தர். சேவை செய்யும் பகவான். அதனால எப்போதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய புகழை பாடுவது, அவருடைய பெயரை பரப்புவது, அதுலதான் இருந்தார். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே அவர் கிருஷ்ணா. எங்கேயாச்சும் விட்டு போனார். ஒருத்தர் பேசுங்க. துளசி மாராணி மாதாஜி சொல்லுங்க, ஷீலா மாதாஜி அப்புறம் பேசுங்க. நித்யானந்த பிறப்பு எப்படி விடல் விட்டு போனாருன்னு, உலகத்துட்டு போனாரு. அதுக்கான விவரங்கள் இல்ல, அது நான் ஆராய்ச்சி பண்றேன், கிடைச்சிச்சுன்னா சொல்றேன். விஸ்வரூபர் மாதாஜி. விஸ்வரூபர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அண்ணன். சன்னியாசம் எடுத்துன்னு போயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் வரல. ஓகே. ஆனா பாண்டரன் கோயில் அந்த அங்க ஏதோ பாத்துருக்க மாதிரி இவங்க இருந்து போனான்னு போட்டு இவராபரம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. ஆனா சில நேரங்கள்ல சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது விஸ்வரூபர் தான் நித்யானந்தர், நித்யானந்தர் தான் விஸ்வரூபர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சச்சி பார்த்தா அப்படியே தான் பாக்குறாங்க. இந்த தொலைஞ்சு போன பையன் வந்துட்டான், மகன் வந்துட்டான் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்க. ஆனா அவர் சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் லீலையில காட்டல விஸ்வரூபரை. அவருடைய விவரங்கள் சொல்லப்படல. மாதாஜி, அது வச்சுதான் நாங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டோம். அந்த விஸ்வரூபர் தான் வந்து இப்போ சன்னியாசம் எடுத்துட்டு மாறின நித்யானந்தர். இல்ல 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 இல்ல. அப்போ நித்யானந்தர் வேற, விஸ்வரூபர் வேற. ரெண்டு அவதாரம் இல்ல, ரெண்டு பேரும் ஒரிஜினலா ஒண்ணுதான். விஸ்வரூபர். சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அண்ணன் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு அண்ணனா வந்தார்ல விஸ்வரூபர். ஓகே, அவரோட மர்ஜ் ஆயிடுறாங்க. சொல்லலாமே தவிர இவர் வந்து சன்னியாசில இருந்து கிராஸ்தனா ஆனான்னு சொல்ல முடியாது.
அவர் ஒரு பர்சனாலிட்டியா வந்தார். ஒரே நேரத்துல 2 அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஓகே சன்னியாசி. ஓகே மாதாஜி, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல புது விஷயம் கத்துக்கிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நித்யானந்த பிரபு மூல குரு, ஆதி குரு, அதுக்கு அந்த தத்துவத்துக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் விளக்கி சொல்லுங்க. பாருங்களேன், பக்தி இந்த உலகத்துல எந்த விஷயம், இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துல பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த குழந்தைக்கு எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு தாயை அம்மான்னு கூப்பிடுற விஷயம் கூட அந்த தாய் தான் சொல்லி தரணும். சரியா? நான் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு தாய். நீங்க எல்லாம் நிறைய குழந்தைக்கு கூட தாயா இருந்திருக்கலாம். நீங்க குழந்தை வளர்க்கும் போது பார்த்திருக்கலாம். அந்த குழந்தைக்கு வந்து அம்மா அப்படின்னு தான் சொல்லி தரணும். இல்லைன்னா அது தானா அம்மான்னு சொல்லாது. இல்ல வேற குழந்தைய பார்த்தாவது சொல்லணும். அந்த பிறக்கிற குழந்தைக்கு எல்லா விஷயங்களுமே தாய் முக்கியமா சொல்லித்தான் ஆகணும், சொல்லி கொடுத்தாகணும். அஞ்ஞானத்துல அறியாமையில இருக்கிற இந்த உலக மக்களுக்கு எல்லாமே கடவுள் தான் சொல்லி தரணும். சகல ஜீவராசிகளுக்கும் யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு எதை சொல்லி தந்தாலும் குரு இருக்கிறாங்க. இப்ப ஜீவ தத்துவத்துல குரு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த குருக்கே குருவா இருக்க வேண்டியது யாரு? கடவுள் தானே. அந்த தத்துவம் வசுதேவ சுத்தம் தேவம் கம்ச சானூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. இந்த உலகத்துக்கு வந்து குருவாகவும் வர வேண்டியவர். முதல் குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசர் இல்லையா? பிரம்மா. வியாசருக்கு அப்பா பிரம்மா. பிரம்மாக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா? கிருஷ்ணர் தான். அப்ப அவருக்கும் குரு கடவுள் தான். அப்ப கடவுள் தான் குருவனுடைய தத்துவத்தினுடைய ஆதாரம். முதல் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் தான் சொல்லி தரணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்த குருங்கள்லாம். அதனால குரு தத்துவம்ன்றது வந்து குரு வந்து பகவானை காட்டுபவர். குரு யாரு? பகவானை காட்டுபவர், பகவானை அடைவருவதற்கு வழிகாட்டுபவர். அப்படித்தான் அதான் குரு. அது யாரு? அதனுடைய மூலம் எது? நித்யானந்தர். மாதாஜி. ஏன் நம்ம பகவானையே குருவா வச்சு சொல்ல முடியாதா? பகவான் தானே சொல்லி தர்றாரு. அப்படி பகவான் ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்தாருல, அவர் மூலியமா கத்துக்குங்கன்னு சொல்றாரு. அப்படி சொல்லி சொல்லி வருது இல்ல பரம்பரை. அது கரெக்ட் மாதாஜி. அப்ப மூல குரு பகவான் இல்லாம நித்யானந்தரை வச்சுக்கலாம், நம்ம சொல்லலாமா? பலராமரை சொல்லலாமா? நித்யானந்தரை சொல்லலாம். மாதாஜி உங்க சவுண்ட் லோ ஆயிடுச்சு மாதாஜி. மத்தவங்களுக்கு ஆமா எல்லாம் மாதாஜி. கேக்குது. இல்ல எனக்கும் கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. இப்பதான் கொஞ்சம் லோ ஆயிடுச்சு. எனக்கும் அப்படிதான் கேக்குது. லோ ஆயிடுச்சு மாதாஜி இப்ப பேசுறதுல இருந்து. மறுபடியும் கரெக்டா வருது, மறுபடியும் லோ ஆயிடுது. விட்டு விட்டு. இப்ப கரெக்டா தான் கேக்குது மாதாஜி. அவங்க டவர் போகாம இருக்கு, அவங்களும் டவர் போகாம இருக்கு. மன்னிக்கணும். அந்த அது கூட அந்த இது இயர்போன் வச்சா அதுவும் எனக்கு சரியா ஒர்க் ஆகல. நான் அதை சரி பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நல்லா தான் கேட்டுது மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க போன்ல டவர் போகுது. நானே வெளியே வந்து உட்காந்து கேட்டுக்கிறேன் கிளாஸ். வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வீரபத்ரன் கர்ப்பசாயி விஷ்ணுன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. ஆமா. ஓ சரி மாதாஜி. அப்ப ஆனந்த சேஷனால யாரு மாதாஜி? இவர்தான் பலராமர் தான். பலராமர் தான் மாதாஜி. சரிங்க. சேஷனாகும் அவங்களும் பலமாறும். அதாவது இதுல ஒரு சில வித்தியாசம் இருக்கு. சேஷநாகம்ன்றது வந்து அனந்த சேஷர் வந்து இந்த உலகத்தையே தாங்கி நிக்கிறாருன்றாங்க. சேஷநாகம் பள்ளி கொண்டு இருக்கிறாருல, பகவானுடைய படுக்கையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி பலவிதமான வர்ணனைகள் வருது. எல்லாமே அவர்தான், சங்கர்ஷ்ணர் தான். கார்ணோசாய் விஷ்ணுக்கு அப்போ அவருக்கு படுக்கை இல்லையாங்க மாதாஜி? அவர் எப்படி இருக்காரு? கார்ணோதக சாய் விஷ்ணுக்கு படுக்கை. அதான் சொன்னனே, பகவானே வந்து மகாவிஷ்ணு. கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு தான் மகாவிஷ்ணு. அதுக்கு அவர் படுக்கை உண்டு. சரிங்க. ஆதிசேஷன். ஆதிசேஷன். ஓ சரி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாமம். மாதாஜி, இப்போ பிருந்தாவன்ல 7 கோவில் சொன்னீங்க இல்லையா? ராதாரமன், ராதா, அது கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. 7 கோயில். ராதா, ஸ்ரீ ராதா கோபிநாத், ராதா மதன் மோகன், ராதா கோவிந்த், ராதா ரமன்,
ராதா தாமோதர், ராதா கோபிநாத் சொன்னா, ராதா கோபிநாத். கடைசி வந்து 7வது கோயில் ராதா வினோதா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, சொல்லிடுறேன். பாருங்க, ராதா கோவிந்த், ராதா கோபிநாத், ராதா மதன் மோகன், ராதா வினோத், ராதா ரமன், ராதா தாமோதர், ராதா மதன் மோகன். ஓகே மாதாஜி. 2, 3, Thank you. 4, 5, 6. தேங்க்யூ. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாமம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேளுங்க. இன்னைக்கு வந்து நித்யானந்த பிரபுவோட லீலைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சது. வீடியோ ஆன் பண்ண முடியலை மாதாஜி. அவங்க பக்தர்களோட பார்வையில எங்க மேல பட்டாலே எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம். அதனால வீடியோ ஆன் பண்ண முடியறது இல்லை யாருக்கும். யாருக்கும். ஏன்னா நான் இங்க வீடியோ ஆன் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா சில நேரங்கள்ல வீடியோ ஆன்ல இருந்தா அவங்க ஏதாவது கிளாஸ் கவனமா கேட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல, கிளாஸ் கவனமா கேட்கலன்னா அது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதனால வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இன்னைக்கு நித்யானந்த பிரபுவோட லீலைகள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பாக்கியம், பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சது. நன்றி. ஹரே ஹேமலதா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி, அது சொல்லுங்க. நன்றி. சரி, நாளை வகுப்பு வந்து பாகவத வகுப்பு நடக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு பாகவத வகுப்பு தான் நம்ம நித்யானந்தர் படிச்சுட்டோம். அதனால நாளைக்கு வந்து பாகவத வகுப்பு இருக்கும். மகேஸ்வரி மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? மாதாஜி, நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. அவதூதர்னு சொன்னீங்களா மாதாஜி? அதுக்கு என்ன மீனிங் மாதாஜி? அவதூதர்னா? அவதூதர்ன்றவங்க வந்து இந்த சாதாரண சட்ட திட்டத்துல எல்லாம் இல்லாம அவங்க சரிங்க. நம்ம சாதாரணமா சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியாது. புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓ, சரிங்க. பாகவதம் 5வது காண்டத்துல ரிஷபதேவர் அப்படின்னு ஒருத்தரை பார்த்திருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா. யார் 5வது காண்டம் படிச்சீங்க அவங்களுக்கு புரியும். அது ரிஷபதேவர் வந்து ஒரு பகவானுடைய அவதாரம் தான். அவர் வந்து ஒரு சன்னியாசி ஆயிடுவார். இந்த சன்னியாசிகள் எப்படி ஆவார்னா அவதூத சன்னியாசி. அவதூதர்கள்லாம் வந்து ஒரு சட்டத்திட்டத்துல இருக்க மாட்டாங்க. இப்ப சன்னியாசிகள்னா சீக்கிரமா எழுந்துக்கணும், 3 வாட்டி குளிக்கணும், தண்டம் எடுத்துன்னு போகணும், காவி உடை அடையணும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்கல்ல. ஒரு சட்டத்திட்டத்துலதான் இருப்பாங்க சன்னியாசிகள்லாம். அவதூதர்கள்லாம் அப்படி இல்லை. சில நேரத்துல துணி கிழிச்சு போட்டுருவாங்க, துணி இல்லாம போவாங்க, கத்துவாங்க, அழுவாங்க, ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. பிரச்சாரம் பண்ண மாட்டாங்க. பிரச்சாரம் இவர் வந்து நித்யானந்தர் பிரச்சாரம் பண்ணாரு. ஆனா பிரச்சாரம் பண்றது பிரச்சாரகராகவும் இருந்தாரு, அவதூதராகவும் இருந்தார். 2மே இருந்தார். ஆனா அவதூதர்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு விசித்திரமா இருப்பாங்க, பைத்தியக்காரங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நடந்துப்பாங்க. ஆனா அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பக்தர்கள், வைஷ்ணவர்கள். அவங்க மோஸ்ட்லி அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விசித்திரமான நடவடிக்கை இருக்கும். முக்கியமா பைத்தியக்காரர் மாதிரி இருப்பாங்க. பைத்தியக்காரத்துல நம்ம கண்டறிவோம் இது பைத்தியான்னு. ஆனா பக்தர்களா இருக்கக்கூடியவங்கள வந்து பைத்தியம் மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வழி இருக்கு. ஆனா சாஸ்திரங்களோ ஆச்சாரியர்களோ இவர்கள் அவதூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி. சரிங்க. முதல் காண்டத்துலங்க மாதாஜி சௌனக முனி வந்துங்க மாதாஜி சுகதேவ கோஸ்வாமிய சூத கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கும்போது அப்படித்தான் கேட்பாருங்க. அப்படி இருக்கும்போது இருந்தாரு. எப்படி வந்து மக்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க? நிர்வாணமா போவார். நிறைய அவதூதர்கள்லாம் நிர்வாணமா போவாங்க. நித்யானந்தர் நிர்வாணமா எல்லாம் இல்ல. ஆனா ஒரு குழந்தை மாதிரி அழுவாரு. திடீர்னு குழந்தை மாதிரி அழுது அம்மா பால் குடிக்கணும்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமா செய்வார். அழுவார், சிரிப்பார், ஆடுவார், பாடுவார், மறந்து போவார், அந்த மாதிரி மயக்க நிலைக்கு போயிடுவார். பிரச்சாரமும் செய்வார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய செயல்களை சில நேரங்கள்ல பல நேரங்கள்ல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. சரிங்க மாதாஜி. அவதூதர்னால அவங்க செயல்களை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படித்தான் இருப்பாங்க. சாட்சாத் பகவானே அடையாளம் காட்டினால் ஒழிய. இப்ப சரிங்க. அந்த இணையதளத்துல வந்து திருவண்ணாமலையில தொப்பி அம்மா சுத்துதுன்னு ஒரு பைத்தியக்காரல்ல ஒரு மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி இருக்கிற
அப்படின்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி ஏதோ ஆமாங்க. அவங்க யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பறக்குறாங்க, நடக்குறாங்க, என்னவோ பண்றாங்க, அதெல்லாம் சொல்றாங்க மக்கள். எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது. நம்ம ஒரு அவதூதர்னு ஒருத்தர் சொல்றோம். நாம ஆதாரபூர்வமா கேட்க மாட்டேங்குது. யாரும் மியூட் ஆனிமேட் பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. மியூட் பண்ணிடுறேன். நான் வந்து அவதூதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா அது வந்து ஆதாரத்தோட சொல்றோம். குரு சாது சாஸ்திரம். நம்மள நித்யானந்தர் வந்து அவதூதர்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. அதனால நம்ம பேசுறோம். தொப்பி அம்மா வந்து அவதூதரா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஏன்னா நான் பேசுறதெல்லாம் ஆதாரத்தோட தான் பேசணும். ஆதாரத்தோட நான் பேசுறேன். நித்யானந்தர் அவதூதர்ன்றது சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது, ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. நமக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், சைத்தன்ய பாகவதம், சைத்தன்ய மங்களம், இந்த மாதிரி நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்குல்ல, வங்காள மொழியிலயும் சமஸ்கிருதத்திலயும். அதை அவனுடைய ஆதாரத்துல பேசுறேன் நான். அந்த மாதிரி சாஸ்திர ஆதாரத்தோட தான் ஒருத்தர் அவதூதரா அப்படின்னு நம்ம இனம் காண முடியும். சரியா? சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாப்பாடு எல்லாரும் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. அந்த அம்மா எச்சசோத் சாப்பிட்டு அந்த கூட்டம் அப்படின்றாங்களா? ஒன்னும் புரியல மாதாஜி உங்களை பத்தி. இல்ல, அது நம்ம புரியாத விஷயத்துல எதுவும் கமெண்டே கொடுக்க வேணாம். எந்த கமெண்ட்டும் வேணாம். நமக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள், நம்ம சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். அதை நான் நிறைய கேள்விப்பட்டேன். ஆனா ஒன்னும் சொல்றது இல்ல. பாசிட்டிவும் கிடையாது, நெகட்டிவும் கிடையாது. எனக்கு தெரியாது, அவ்வளவுதான். பக்தர்களை 4 வகுப்புல 10:30 மணிக்கு சந்திப்போம். இன்றைய மாலை இதே வகுப்பு வந்து ஆங்கிலத்துல நடக்க போகுது. ஆங்கிலம் தெரிந்த பக்தர்கள் சேர்ந்து கொள்ளலாம். மாஞ்சா கல்பதருபச கிருபா சிந்து பாவனைக்கு வைஷ்ணவு நமோ நம. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாமம் மாதாஜி. தேங்க்யூ.